evolution of computers, right? In the last classes, evolution of computer ಅಂತಂದ್ರೆ computer ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಅಥವಾ computer ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. In that we were discussed about the different types of computers, right? Abacus, Napier bones, and also all ನಿಮ್ಗೆ rotating wheel calculators ಬರುತ್ತೆ, Napier bones ಬರ್ತದೆ, abacus ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪದರಿ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ರೂಲ್, Napier bones. Please raise your hand if you know it. Just the things, and I also explained to you people why we have to learn this computers, why we are learning the history of computer ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಲಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2500 BC and it was defined by or designed by Chinese people and used by America and also all Asian countries. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2500 ಒಳಗಡೆ. It is made up of wooden frame where the beads are strung on it. Beads are strung on it ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Just I'm recalling the things what we discussed in the last classes. Next, after we entered into Napier bones, it was introduced by John Napier. John Napier anta introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. He was using the 4 faces bones. 4 faces bone ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Right? He was using the 4 faces bones. 4 face bone ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಿ. Right? 4 faces bones which contains 11 different type bones. And the numbers are so curved. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Just I'm recalling you to these things what we discussed in the last class. Right? Numbers are so curved. So by keeping them side by side, ಒಂದರ ಬಾಜು ಒಂದ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ we are able to get the multiplication of the 2 numbers. Right? This was we learned in the last class. This is abacus. Abacus means it is a one kind of a mechanical device. One kind of a mechanical device. Now is it audible? Manikant? Kelsa atadri ಈಗ? Hello? ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತದ್ರಿ? ಹಾ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್. ಸೈಡ್ ಬರಿ ಸರ್ ಅದು. ಹಾ ಬರೀತೀನಪ್ಪ, ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಹಾ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್. See here. The first computer was a mechanical device which was called as abacus, right? Which was introduced in the year of 2500 BC before Christ, which is developed by China and used by Asian countries. Then after we are going for the second option called Napier bones. He was a mathematician, right? Who introduced the concept of logarithms. Logarithm concept ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ in the year of 1614. Right? ಇಲ್ಲಿ 4 ಮುಖಗಳಿರುವಂತದ್ದು, 4 faces. The 4 face bone he has used, which is of 11 different type of bones he used. The numbers are written in a such a manner that by keeping them side by side, we are able to get the multiplication of 2 numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1614ರಲ್ಲಿ ನೇಪಿಯರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 11 ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, 11 ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರು. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು. ಆ 2 ಬೋನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ by keeping them side by side we are able to get the multiplication of 2 numbers ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Then after I entered into one more device, right? One more history of the computer. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. That device name is called as sliding rule. as the rule ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Slide rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the year of 1630 William Outward introduced this slide rule concept which contains 2 different scales. 2 ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The scale are placed in a such a manner that one after the another in a such a manner that by moving them we are able to get our results. ಅವನ್ನ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Then we are going for our next part of our syllabus,
That is our fourth device in the history of computers. The fourth device is called as Pascalian. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Pascalian ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Still some members are joining. Who is this Redmi? Anyone is having any idea? ಯಾಕ್ರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ, ಬರೀ ಸ್ಮಿತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಸ್ಮಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ who is this Redmi? Yes, she is online. Your voice is not clear. Again not clear. Let me change the settings. Now is it audible to you, Borama? Hello? Yes, Redmi? sir, audible. Audible ಇದೆ. Redmi ಯಾರ್ರಿ? Redmi, who is this Redmi? Please change your name, my dear. Okay, in the next class we will go for it. The part of our next class is Blaise Pascal. Pascalian ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. History, then history finding. Okay. ಅಕ್ಷಯ್ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Is it visible to you people now? I share the screen in front of you people. I hope so that you are able to visualize the presentation which I am showing to you people right now. Is it visible? No, sir. No, sir. It's not visible to you people. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ರಿ? No, sir. Sir, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, wait for a while. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಬರತ್ತದ? Yes, sir. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Now it's visible, right? Yes. Okay. Then these are the things we discussed. Now we are going for the next slide, that is Pascalian, right? Now we should start reading about this. In the year of 1642, a French mathematician, again we are discussing about the mathematician. Don't whatever we discussed in the last class, now last class ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋರು ಏನಾದಾರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the computer itself originated from the point of calculations. Computer ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಿಂದ, ರೈಟ್? ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರಳ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಂಗ ನಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. See this, whatever we discussed in the last classes also, abacus or Napier bones, slide rules, all are mathematicians. Now also we are going for one more mathematician who is basically from French. ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು. In 1642, a French mathematician called Blaise Pascal invented this machine, right? Pascalian ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು mathematician Blaise Pascal, right? He developed it for his father's business calculations. It was made up of counter wheel concepts.
ರೈಟ್. ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ರೈಟ್, ಒಂದು ವೀಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ capable of performing addition, subtraction, multiplication and division. Right, multiplication and divisions operations were carried out in terms of additions and subtractions. The era of mechanical calculating device or a machine started with the invention of Pascalian ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅದ. ಆ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1642 ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದು ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಈಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ era of mechanical devices started from this list. the ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ನಮ್ದು ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದ. ರೈಟ್, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೀಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಮುಂದೊಂದು ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ rotating wheel calculator in the year of 1671. Again ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 1642, then 1671. Again a German mathematician, Gottfried von Leibniz, invented electromechanical computer called rotating wheel calculator. It was designed based on the principle of counter wheels that were used in Pascalian. Pascalian ದಾಗ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆತಾರ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಸ್. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಒನ್. ಜಾಕ್ವರ್ಸ್ ಲೂಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರೈಟ್, ಇನ್ 1802 ಒಳಗಡೆ a French textile manufacturer Joseph Marie Jacquard invented a machine was automatically control the weaving loom. Jacquard employed the punch cards to control the patterns of woven clothes. Thus, he was regarded as the first person to make use of punching cards. 1802 ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂಲು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರಬಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ರೈಟ್, the three devices we were discussed, remember this. ಮೂರು ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. the first one is Pascalian in 1642. Pascalian in 1642. Right, then the next one is rotating wheel calculators. The next one is rotating wheel calculators. Rotating wheel calculator in the year of 1671. 1671. Right, rotating wheel calculator, German Gottfried. Next, Jacquard's loom in the year of, next ಬರೋದು ನಮಗೆ Jacquard's loom ಬರುತ್ತೆ in the year of 1802. Jacquard's loom in the year of 1802. He was a French textile manufacturer. Right, so I will come back to your video now. We will discuss about this for a while. Am I visualizing you people properly? Video clear adari ಈಗ ನಾ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? Dear team, yes. Concentrate the things whatever I showed you people through the presentation. Now I am explaining this to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. The three already you learned. Now I am going for the fourth one. The fourth one is called as Pascalian. Right,
ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಪಿಯರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಅದೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ಅದು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as wheel with linkages. That is a machine. Even you can able to see your cycles or bicycles, right? Your motorcycles you can call. ನಿಮ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಚೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as linkages. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವೀಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ assume that this is our wheel, right, which contains several numbers. ಅದೊಂದು ವೀಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಂಗ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೀಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1642. ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅವರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 1442 ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತನ್ನ ಫಾದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ capable of performing addition, subtraction, multiplication and division. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವಸ್ತು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ to perform multiplication and division operation with the help of plus and minus. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are entering into rotating wheel calculator in the year of 1671. rotating wheel calculator introduced by one more person, right, Gottfried ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೈಟ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಕೇಲಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ electromechanical device. It is an electromechanical device. Electromechanical devices means mechanical devices works with a power supply. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಬ್ಬಿನಾಲದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಷಿನ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as electromechanical. ಅಂದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಅದ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವೀಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಮ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಮ್, ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ರೈಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆತ್ತೀವಿ. ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಹೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್. This actually we are using in computer field for input and output purpose. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವು ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್, ತಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೋಮನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೇವಿಂಗ್ ಲೂಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾಗ ಹೆಸರು ತಗೋತೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಅರಬಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 01 ಇದು ಏನು ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇರ್ಲಾರ್ದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. that I will explain you people while we are learning generation of computers. ಈಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it is a strip of paper which contains some of the holes. Through that he is going to design his clothes, right? This is a some part. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಆದ್ರೆ history of computer ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, right? Now I am going to ask you people, are you understood the concept?